Srini Raman. I'm the Chief Operating Officer of Aim for Seva. As you all know, Aim for Seva is founded by Swami Dayananda Saraswati, one of the respected Vedanta teachers. And today we are doing a very special program for our Swami Dayananda Kripa Home, a program called Hey Govind. It's an evening of divine melodies, melodies of Shri Krishna. And so we have wonderful artists, Jaydeep Mewundi and Praveen Gorkindi, who are all here along with the other accompanying musicians. And we have Praveen Gorkindi here, and we also have the director of Kripa Home with us here. He will talk more about what we exactly we do. And Praveen will talk about the content of today's program. Namaskar, I'm Praveen Gorkindi and I play the bansuri or the flute. This is a very unique and important event in my life because from the time I have joined my hands with Aim for Seva to support the wonderful work that they've been doing in the rural sectors for the schools and today's concert is for Dayananda Kripa Home. And when I came to know about what they do in the school for children with developmental delays, I was really touched, and I decided to support Aim for Seva as we have been doing. And so today I'll be performing a Jugalbandi with the legendary maestro Jaydeep Mewundi. So we have been doing 4 or 5 concerts already all over India, and this is our first concert in Chennai. In fact, this is the first time that me and Jaydeep are performing together in Chennai. So we are really looking forward because it's a wonderful cause too. I am all the more happy. We have a wonderful set of musicians: Yashwant on the tabla, Sukhad on the pakhavaj, Narendraji on the harmonium, and Suryakant Surve on the rhythms. So it's a 6-member team, and we are going to present ragas, classical music, and since it is titled Hey Govind, it's all about Krishna. A lot of bhajans and Swamiji's bhajans also we are going to play. So it's going to be a flute and vocal jugalbandi and all different kinds of ragas and emotions we are trying to bring out in the concert, and hopefully people will enjoy and support this wonderful initiative of Aim for Seva. Namaskar. The Giridhar and the CEO of Dayananda. This home was started by Swamiji. ஏஷியாலையுமே யூரோப் எங்கேயுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் கிடையாது. பேரண்ட்ஸோட காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த ரெசிடென்ஸை இந்த குழந்தையோட யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது யூனிவர்சலாக அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். யாருக்குமே ஒரு தெளிவான ஒரு விடம் கிடையாது. ஸோ சுவாமிஜி வந்து 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இதுக்கு ஒரு விடம் கொடுத்தாரு. இல்லை, நம்ம ஆரம்பிக்கணும், பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணும், ரிலீஃப் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஆரம்பிச்ச ஹோம் தான் அது. திஸ் இஸ் பேசிக்கலி பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட். பேரண்ட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து குழந்தைகள் எங்ககிட்ட இருப்பாங்க. லைஃப் லாங் தே வில் பி வித் அஸ். வி டேக் கேர் ஆஃப் த பீப்புள் வித் டெவலப்மெண்ட் ரிலீஸ் ஃபார் லைஃப் லாங். இட்ஸ் a holistic center. இது ஒரு 10 ஏக்கர் கேம்பஸ் இருக்கு ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல. கம்ப்ளீட் ஒரு ப்ரொஃபஷனலி மேனேஜ் பாடி வித் சேவா. சுவாமிஜியோட எய்ம் வந்து சேவா பிளஸ் வெறும் சேவா செஞ்சா பத்தாது. இவங்களுக்கு வந்து நிறைய தெரப்பியூட்டிக் கேர், சைக்காட்ரி, சைக்காலஜி, கவுன்சிலிங், ட்ரைனிங், நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் த்ரூ அவுட் த டே கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ரொட்டீன்ஸ் இருக்கு. இது சேவா வித் ப்ரொஃபஷனலிசம் கோர்ஸ் வித் சுவாமி தயானந்தா. வணக்கம், நமஸ்காரம். என் பேர் ஸ்ரீனி ராமன். நான் வந்து இந்த எய்ம் ஃபார் சேவா அப்படிங்கிற என்ஜிஓவோட சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர். இந்த எய்ம் ஃபார் சேவா வந்து ஸ்டார்டட் பை சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி, ரொம்ப மதிப்புக்குரிய ஒரு வேதாந்த டீச்சர். அவர் வந்து ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஆரம்பித்தார். அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த சுவாமி தயானந்தா கிருபா ஹோம். அது என்ன அப்படின்னா, கொஞ்சம் மன வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சென்டர். ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஒரு 10 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குது. அங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்குறோம். அது வந்து சைக்காட்ரிஸ்டில் ஆரம்பித்து சைக்காலஜிஸ்ட், அப்புறம் ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங், அப்புறம் ஸ்பெஷல் யோகா, ஆயுர்வேதா, சித்தா,
மட் தெரப்பி எல்லாமே இருக்கு அதுல. ஆமாம், ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாக, அதாவது ஜஸ்ட் மருந்து கொடுத்து அவங்கள இது பண்ணாமல் அவங்களுக்கு ஒரு ஹோல் இதை கேரை கொடுத்து, ரெண்டாவது அவங்களுக்கு ஒரு டிக்னிட்டி கொடுத்து நீங்களும் ஒரு மனிதர் அப்படின்னு ஒரு மதிப்பை கொடுத்து பண்ணுறது. அப்புறம் இவர் டாக்டர் கிரிதர் சொன்ன மாதிரி இது பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப். ஏன்னா இந்த இந்த ஆட்டிசம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது வரைக்கும் இந்த டீனேஜர் வர வரைக்கும் அவங்க பார்த்துக்க முடியும் பேரண்ட்ஸால். இந்த டீனேஜர் வந்த உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான நிலைமை. ஸோ அது பேரண்ட்ஸுக்கு அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அது ஒன்று. ரெண்டாவது ப்ராப்ளம், பேரண்ட்ஸுக்கு ஏஜ் ஆக ஆக எனக்கு அப்புறம் இவங்களை யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு விடை சுவாமி தயானந்தா கிருபா. இங்க இந்த சுவாமி தயானந்தா கிருபா ஹோம் ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருக்கு. இட் இஸ் அ செல்ஃப் சஸ்டெயின் ஆர்கனைசேஷன், செல்ஃப் சஸ்டெயின் பிளேஸ். அது ஒரு 10 ஏக்கர் கேம்பஸ்ல இருக்கு. அதுல எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ப்ராப்பர் கிச்சன், ப்ராப்பர் லாண்ட்ரி, ஒரு ஹெல்த் சென்டர், அப்புறம் ஆயுர்வேதிக் கிளினிக், ஃபிசியோதெரப்பி டிபார்ட்மெண்ட், ஆக்குபேஷன் தெரப்பி டிபார்ட்மெண்ட், வீவிங், ட்ரைனிங் சென்டர், நல்ல வெல் ஸ்பேஸ்ட் ரெசிடென்சஸ், இது எல்லாமே இருக்கு. ருட்டீன்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் கான்ஸ்டண்டா கேர்டேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. 24/7 குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆளுங்க இருந்துட்டே இருப்பாங்க. பேர் ஹே கோவிந்த். எமினன்ட் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறவங்க, ஜுகல்மதி ப்ரோக்ராம் இது. இந்த கான்செப்ட் வழியா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி கிருபா ஹோம்க்கு சப்போர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிளஸ் திஸ் கான்செப்ட் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு கிவ் அஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் இருக்கு, எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் வழியா எங்களுக்கு ஒரு மீடியாவில் ஒரு ஹெல்ப் வரும்னு